Good morning, all of you. This is our first paper, Natural Resources, and our first chapter is Resources. So, yesterday's lecture we have learned about definition of resources, introduction, their types, renewable and non-renewable resources, advantages, disadvantages of resources. Okay, then today we will discuss about resources and their classification. Then first classification, natural and artificial resources. Firstly, natural resources. So natural resources is material or substances occurring in nature which can be exploited for economic gain. Then next, resources obtained from nature, that is from the earth, are called natural resources. A resource is a source or supply from which a benefit is produced and that has some utility. So normally natural resources mean it's occur in nature, or रिसोर्सेस ऑप्टेन फ्रॉम नेचर, दॅट इज फ्रॉम द अर्थ. जे आपल्याला अर्थकडून मिळतं किंवा नेचरमधून आपल्याला हवे ते रिसोर्सेस मिळतात किंवा जे नेचरमध्ये अवेलेबल आहे, जे माणसाला गरजेचं आहे सर्वाईव्ह होण्यासाठी, तर ते आपल्याला नेचरकडून मिळतं, तर त्याला आपण नॅचरल रिसोर्सेस म्हणतो. ओके, दीज आर द डेफिनेशन ऑफ natural resources. Then nextly, introduction of natural resources. Natural resources are resources that exist without any action of humankind. Next, this includes all valued characteristics such as magnetic, gravitational, electrical properties and forces, etc. Resources is a very broad term. It is basically anything that can be considered a valuable addition. Natural resources हे विदाऊट मॅनकाइंडची जी पण ॲक्शन असेल तर त्याच्या थ्रू ते एक्झिस्ट होतात किंवा नेचरमध्ये अवेलेबल आहेत. देन व्हेरिएबल व्हॅल्यूड कॅरेक्टरिस्टिक्स सच ॲज मॅग्नेटिक, ग्रॅव्हिटेशनल, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज असेल किंवा फोर्सेस, या कॅरेक्टरिस्टिकमध्ये सुद्धा ते रिसोर्सेस इन्क्लूड आहेत किंवा अवेलेबल आहेत. इट इज व्हेरी ब्रॉड टर्म. ओके, so nextly, natural resources are those resources occurring in nature. They help in economic development of people. Natural resources takes place with the knowledge of nature. Natural resources हे आपली जी इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट असेल किंवा आर्थिक प्रोसेस जी असेल तर ती डेव्हलप करण्यासाठी हेल्प करते किंवा नॅचरल रिसोर्सेस टेक्स प्लेस विथ द नॉलेज ऑफ नेचर. त्या थ्रू आपल्याला जे वेगवेगळं जे पण नेचरचं नॉलेज असेल ते सुद्धा आपल्याला कळतं. देन example of natural resources, that is air, water, petroleum, land, forest, minerals, natural gas. These are the various examples of natural resources. Then nextly,
Importance of natural resources. There are various importance of natural resources. That is, natural resources are essential to civilization as we know it and are the basis for economy and survival. Resources such as bauxite, iron, and copper form the basis of everyday items, while water, soil, and salt are required for life. It is humanity's duty to protect and conserve natural resources. So, natural resources are essential to civilization as we know that basis for economy and survival. सो आपल्याला जेवढं गरजेचं आहे किंवा आपल्याला जेवढं आवश्यक आहे तर तेवढं आपल्याला नेचरकडून किंवा जे नॅचरल रिसोर्स आहे तर त्या थ्रू आपल्याला ते मिळतं फॉर इकॉनॉमी अँड सर्वायवल फॉर ह्युमन्स. देन जे पण बॉक्साईट असेल, आयर्न अँड कॉपर, दीज आर द बेसिस ऑफ एव्हरीडे आयटम्स. ठीक आहे, ते आपल्याला त्या गोष्टी दररोजच्या जीवनामध्ये गरजेच्या आहेत, पण व्हाईल वॉटर, सॉईल अँड सॉल्ट आर रिक्वायर्ड फॉर लाईफ, ह्याच्याशिवाय आपण राहूच शकत नाही. किंवा ह्युमन असेल, ॲनिमल्स, प्लांट्स असेल किंवा ऑल बायोटिक थिंग्स जे आहेत तर ते डिपेंड ऑन नॅचरल रिसोर्सेस. वॉटर, सॉईल, सॉल्ट आर रिक्वायर्ड फॉर लाईफ. देन इट इज ह्युमॅनिटीज ड्युटी टू प्रोटेक्ट अँड कन्झर्व. येस, इट इज जे ह्युमन बिंग्स असेल किंवा ठीक आहे, ही माणसाची ड्युटी आहे की प्रोटेक्ट आणि कन्झर्व करायचं नॅचरल रिसोर्सेसला, की त्याचं संरक्षण करायचं, त्याला कन्झर्व करायचं, ज्याच्या थ्रू किंवा जे आपण मॅनमेड किंवा आर्टिफिशियल जे रिसोर्सेस असेल तर ते जे पण माणूस बनवतो तर त्याला नॅचरल रिसोर्सेस शिवाय दुसरा ऑप्शन नाही आहे, किंवा नॅचरल रिसोर्सेसचाच यूज करून आपण ते क्रिएट करू शकतो किंवा नवीन नवीन गोष्टी क्रिएट करू शकतो. ओके, दॅट इज द इम्पॉर्टन्स ऑफ नॅचरल रिसोर्सेस. देन नेक्स्टली, एव्हरीथिंग मटेरियल इन आवर कल्चर अल्टिमेटली कम्स फ्रॉम नॅचरल रिसोर्सेस. जे पण सगळं मटेरियल आहे अल्टिमेटली कम्स फ्रॉम नॅचरल रिसोर्स. ते कुठून येतं तर नॅचरल रिसोर्सेस. एक्झाम्पल, कोल, ऑइल, सॉईल, water, land, minerals, forests and timbers and etc. Then nature helps to maintain the environment balance and satisfy the need to the fullest. नेचर त्याला जेवढ्या प्रमाणात देता येईल किंवा स्वतःकडून त्याला जेवढं फुलेस्ट मीन्स पूर्णपणे त्याला जेवढं देता येईल तर तो एन्व्हायरमेंटचं बॅलन्स करण्यासाठी आणि म्हणजे ती गरज आहे तर सो नीड टू द फुलेस्ट. एन्व्हायरमेंटचा जो बॅलन्स आहे तो मेंटेन करण्यासाठी तो स्वतःला जेवढं देता येईल तेवढं तो त्याच्याने देतो. A wide range of industrial materials and biological material from plants and animals directly or indirectly are used in production and in the manufacturing of medicine. Then these are the 3R concept. So 3R concept means what? So 3R means reduce, reuse and recycle. म्हणजे जे पण नॅचरल रिसोर्सेस असतील त्याचा कमी प्रमाणात किंवा हवं तेवढ्याच प्रमाणात यूज करायचा. देन रियूज, परत परत आपण त्या गोष्टींचा वापर करू शकतो. अँड देन रिसायकल. रिसायकल मीन्स त्यावर वेगवेगळ्या जे पण यूज केलेल्या ज्या गोष्टी आहेत त्याच्यावर वेगवेगळ्या प्रकारच्या प्रोसेस करून किंवा मेथड्स यूज करून आपण त्याचं रिसायकलिंग करू शकतो. देन resources are important for the development of any country. So
these resources are very important for development of country. फॉर इकॉनॉमिक व्हॅल्यू असेल किंवा सोशल व्हॅल्यूज असतील. सो रिसोर्सेस आर इम्पॉर्टंट. दे प्ले अ व्हायटल रोल in the economic development of the country by enriching agriculture, trade, imports, and exports. So, these resources are also important in agriculture, trade, imports, and exports. जे पण ॲग्रिकल्चर असेल, ॲग्रिकल्चरल मेथड्स असतील किंवा त्याच्यामध्ये आपण जो यूज करतो नॅचरल रिसोर्सेसचा असेल किंवा व्यापार असेल, इम्पोर्ट आणि एक्सपोर्ट मेथड्स असतील, म्हणजे दुसऱ्या कंट्रीमधून आपल्याकडे जो इम्पोर्ट एक्सपोर्टचा व्यापार केला जातो किंवा जे पण नॅचरल रिसोर्सेस असतील किंवा अदर ज्या आपण क्रिएट केलेल्या वस्तू असतील तर त्याचा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करण्यासाठी सुद्धा यूज केला जातो. ओके, थँक्यू.